भवसंभवभीतिवेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेतनं व्रतदान तपः क्रियाफलं सहजानन्दपुरो भजे सदा। वर्णिवेशरमणीय दर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। निजाश्रितानां सकलार्थिहन्ता सधर्मभक्तिरवनं विधाता दाता सुखानां मनुष्यश्रितानां तनोतु कृष्णोऽखिलमङ्गलम्। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति सर्वकारणना कारण आपણા સૌના મોક્ષદાતા પરમ કૃપાળુ ઈષ્ટદેવ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વડતાલ પ્રદેશ અધિષ્ઠાતા દેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજ લક્ષ્મીનારાયણ દેવના દિવ્ય રૂઢ આશીર્વાદથી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય દક્ષિણ વિભાગ લક્ષ્મીનારાયણ દેવની ગાદીને શોભાવતા परम पूज्यपाद पिताश्री परम पूज्यपाद मोटाभाई श्री आजनी आ दिव्य मासिक सभानी अंदर उपस्थित परम पूज्य मोटाबेन श्री बन्ने चिरंजीवी बाळलाजी लाजा आजना आ दिव्य प्रसंगे सभा में उपस्थित धर्मकुल आश्रित श्रीजी ने लाडीला सर्वेवाला सत्संगी हरिभक्तो विशेष करीने जेने आजे सुंदर अहींया पोताना जे अभ्यास कर्मनुं कौशल छे एने बतावी अने इनामना हकदार थया छे अने साथे साथे पोतानुं धार्मिक जे एम कहेवाय नोंधणी ए पण जेने आजे दर्ज अहींया करावी छे एवा तमाम बाळको अने सर्व मोक्षभागी जीवात्माओ दरेक ने अमारा हृदय थी खूब खूब जय स्वामीनारायण। आज वडोदरा ने आंगणे भगवान श्री हरि ने पूर्ण कृपा थी दर महीने जे मासिक सभानो सुंदर सुयोग अवारनवार आपणे प्राप्त थाय छे एने माध्यम बनावी अने सुंदर भगवत भक्तिनु कार्य अने परमात्मानी कृपा भगवाननो राजीपो प्राप्त करवानो यत्किंचित प्रयत्न ए अहींया उपस्थित तमाम भक्तों द्वारा करवामां आव्यो छे। शास्त्रोनी अंदर भगवत भक्तिनो महिमा भगवानना नाम स्मरणनो महिमा ए खूब सुंदर रीते आपणने वर्णन करवामां आव्यो छे। सत्संगी जीवन वचनामृत आदि कोईपण ग्रंथनु ज्यारे आपणे वांचन करीए छीए एनी अंदर आपणे एने श्रवण करीए छीए तो एना माध्यमे करीने आपणने भक्तिना अनेको प्रकार अनेको एना माध्यमे शास्त्रोए आपणने समजाव्या छे। ए भक्तिना प्रकारोनी अंदर जीवात्मा तरबोळ क्यारे थई शके तो ये जीवात्मा ने पोताना जीवननी अंदर ए भक्तिनी सार्थकता ने जो प्राप्त करवी होय जीवननी अंदर ए भक्तिना माध्यमे करीने पोताना लक्ष्य ने जो प्राप्त करवू होय तो एनी माटे थईने शास्त्रोए आपणे एक विधान आप्युं छे के मननी एकाग्रताए करीने अने जीवात्मा ज्यारे कोई कर्म करे छे कोई पण कार्य करे छे तो ये जीवात्मानु ए करेलू कर्म ए जीवात्मा ने सहजे सहजे एना लक्ष्य सुधी लई जाय छे। એટલા જ માટે વચનામૃતની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ સંસારની અંદર સૌથી કઠણમાં કઠણ સાધન આપણને બતાવ્યું હોય તો પહેલા વચનામૃતની અંદર ભગવાને કીધું શું છે तो के मननी वृत्ति ने परमात्मानी अंदर जोड़वी भगवाननी अंदर जोड़वी भगवाननी अंदर एकाग्र करवी आ संसारनी अंदर सौथी कठणमां कठण साधन छे। हवे ए साधन ने जो जीवननी अंदर सिद्ध करवू होय एने जीवननी अंदर जो आपणे प्राप्त करवू होय ए सिद्धिने जो जीवनमां सिद्ध करवी होय तो एनी माटेनु माध्यम आपणने शुं भगवाने बताव्युं एनी माटेनो मार्ग कयो छे तो महाराज वचनामृतनी अंदर आपणने बतावे छे के आ संसारनी अंदर आव्या पछी जीवात्मा ए चार प्रकारे करीने पोताना मननी वृत्तिने सहजे सहजे परमात्मानी अंदर जोड़ी शके छे।
હવે મનની વૃત્તિને ભગવાનની અંદર જોડવાના જે 4 પ્રકાર બતાવ્યા વચનામૃતની અંદર મહારાજ પહેલો પ્રકાર બતાવે કે આ સંસારની અંદર આવીને જીવાત્મા પહેલું તો પોતાના મનની વૃત્તિને મૂઢપણાએ કરીને ભગવાનની અંદર જોડી શકે છે. મૂઢપણું એટલે કે આ સંસારની અંદર આવ્યા પછી જીવાત્મા છે એ મૂર્ખ કહેવાય. મૂઢ એટલે મૂર્ખ, એની અંદર બુદ્ધિ ન હોય. એના જીવનની અંદર એક જ સમજણ છે, એક ઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન માત્ર, પરમાત્મા એ જ મારું લક્ષ્ય. ભગવાન સિવાય એને ક્યાંય બીજું કંઈ દેખાય નહીં, બીજે ક્યાંય એનું મન લાગે નહીં, એને બીજી કોઈ વસ્તુની અંદર રસ ન હોય. અને ગાંડાની જેમ જે ભગવાનની અંદર પોતાની વૃત્તિને જોડવાનો પ્રયત્ન કરે કે જે જીવાત્મા એવો ગાંડાની જેમ ભગવાનમાં ખોવાનો હોય, એવા મૂઢપણાએ કરીને જીવાત્મા એ પોતાના મનની વૃત્તિને સહજે સહજે પરમાત્માની અંદર જોડી શકે છે. બીજું માધ્યમ મહારાજે વચનામૃતની અંદર બતાવ્યું કે સમજણે કરીને જીવાત્મા ભગવાનની અંદર પોતાના મનની વૃત્તિ જોડી શકે છે. સમજણ એટલે કેવી? તો કે શાસ્ત્ર અને કથા વાર્તાના માધ્યમે કરીને આપણને મળેલા જે ભગવાન છે, ભગવાનના મહિમાને સમજીએ, એ ભગવત તત્વને ઓળખીએ, ભગવાનના મહિમાને સમજીને પોતાના અંતરને જીવાત્મા જ્યારે તત્વની અંદર હોય એના મહત્વને સમજીને એની શક્તિને ઓળખીને અને ઓળખાણે સહિત પોતાના મનને સમજણની સાથે ભગવાનમાં જોડવાનો પ્રયત્ન કરે ત્યારે જીવાત્મા પોતાના મનની વૃત્તિને સહજે સહજે પરમાત્માની અંદર જોડી શકે છે. ત્રીજું મહારાજ કહે છે પ્રેમે કરીને. અને હું હંમેશા એ વાત કરું વાલા ભક્તો કે આ જગતની અંદર 2 કામ એવા છે કે જીવાત્મા એ કર્મને સિદ્ધ ક્યારે કરી શકે છે? એ કર્મ જીવાત્મા દ્વારા સાચા હૃદયથી ક્યારે થઈ શકે? તો કે 2 કામ આ સંસારના એવા છે, પ્રેમ અને ભક્તિ. આ 2 કામ એવા છે ને કે માણસ પાસે જબરદસ્તી કરાવાતા નથી. બરાબર ને? હું કાટલો પકડીને કહું મને પ્રેમ કરો, મેળ આવે? આપણે રસ્તા પર જતા હોઈએ ઘણા, હવે તો જમાનો કળિયુગનો છે, બરાબર, અને એની અંદર ક્યાંક આપણી નજર કદાચ આડી અવળી ગઈ હોય અને ક્યાંક એમ થાય કે આ તો એને જઈને કહેવાય કે આમ કાટલો પકડીને કહેવાય કે મને પ્રેમ કરો. પ્રેમ એમ થાય નહીં. બીક બતાવીને પ્રેમ થાય નહીં. બીક બતાવો, ભય બતાવો, કદાચ ભયના કારણે કહી દે કે હું પ્રેમ કરું છું પણ તમે તમારા રસ્તે ને એના રસ્તે જાય ને એટલે પાછળથી પછી ગાળો જ દે, પછી એમાં પ્રેમ ભાવ રહે નહીં. પણ એ જ ભાવ જ્યારે અંતરથી જાગૃત થાય, એ અંતરની અંદરથી જ્યારે એની એમ કહેવાય કે એનો ઉદ્ગાર નીકળે ત્યારે એ કરેલો પ્રેમ એ સાચો બને છે, એ હંમેશા લાંબો ટકી રહેશે. એટલે આ સંસારની અંદર પ્રેમ એક એવી વસ્તુ છે કે જબરદસ્તી થઈ શકતી નથી. એ અંતરથી એનો અનુભવ થાય, અંતરથી એનું કહેવાય કે એની ઉદ્ભવ થાય. અને બીજું આ સંસારનું એવું કર્મ કોઈ હોય તો એ કર્મ છે ભક્તિનું કર્મ. કે ભક્તિ જીવાત્માને જ્યારે અંદરથી ઉત્પન્ન થાય છે, એ મનથી જ્યારે ભગવાનની અંદર જોડાય છે, મનનો જ્યારે તાતણો ભગવાનમાં જોડાય ત્યારે જે જીવાત્મા ભગવાનની ભક્તિ એ હૃદયની સાથે ભગવાનને અંદર જોડાઈ અને જીવાત્માનો એ ભક્તિનો ઉદ્મેય, એ ભક્તિનો ભાવ એ અંદરમાંથી એને ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જ એની કરેલી ભક્તિ એ જીવાત્માને સાર્થક અને ફળદ્રુપ થાય છે. એટલે વચનામૃતની અંદર મહારાજ ત્રીજું માધ્યમ બતાવે કે પ્રેમે કરીને જીવાત્મા જ્યારે ભગવાનની અંદર જોડાય છે, જે મીરાબાઈ હોય કે પ્રેમથી ભગવાનની રાધિકાજી હોય, ગોપીઓ હોય કે જેને ભગવાનની સાથે પ્રેમનો સંબંધ બાંધ્યો છે, ભગવાનને બાંધવાનો સંબંધ બાંધ્યો નથી, ભગવાનની સાથે તાતણો મનનો જોડી લીધો છે, એવો જ્યારે પ્રેમનો ભગવાનની સાથેનો ભાવ થાય તો એ ભાવે કરીને જીવાત્માના મનની વૃત્તિ એ સહજે સહજે પરમાત્મામય બની જાય. પછી અને ચોથું માધ્યમ મહારાજ કહે છે શૂરવીરપણાનું. કે આવા કળિયુગી અને આવા વાતાવરણની અંદર જીવાત્મા જ્યારે કળિયુગી ઉદ્વેગોની અંદર હોય, એને જીવનની અંદર ડગલે ને પગલે માયા અને વિષય રૂપી જ્યારે આવરણ એની ઉપર હુમલો કરતા હોય, એની ઉપર હાવી થવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય, એવા સમયે શૂરવીરપણાએ કરીને જે જીવાત્મા મનની વૃત્તિને ભગવાનમાં જોડે છે, એ જીવાત્મા એ સહજે સહજે ભગવાનની અંદર પોતાના મનને એ પોરવી શકે છે. અને શૂરવીરપણું એટલે શું? તલવારો કાઢવી એ શૂરવીરપણું
નહીં. મહારાજ શૂરવીરપણાનો અર્થ ત્યાં સમજાવે કે મનની અંદર ગમે તેવો ભાવ થાય, ગમે તેવા વિચાર આવે, કદાચ એમ જેમ કોઈ પણ આપણા જીવનની અંદર રહેલા અંતઃશત્રુ આપણી ઉપર હાવી થવાનો પ્રયત્ન કરે, ત્યારે ભગવાનનો દ્રઢ આશરો રાખીને મહારાજના ચરણને પકડી અને પોતાના મનને ભગવાનથી આગું થવા ન દેવાનો પ્રયત્ન કરવો. મહારાજે એને શૂરવીરપણું કીધું. એવા શૂરવીરપણાએ કરીને જીવાત્મા જ્યારે ભગવાનની અંદર જોડાવાનો પ્રયત્ન કરે ત્યારે એના મનની વૃત્તિ એ સહજે સહજે પરમાત્માની અંદર જોડાય છે. અને એ વૃત્તિ જ્યારે ભગવાનની અંદર જોડાય તો વચનામૃતની અંદર મહારાજ આપણને એનું માર્ગ બતાવે. મહારાજે વચનામૃતની અંદર આપણને સમજાવ્યું કે સાચા હૃદયથી સમજણે સહિત અને પોતાના મનની વૃત્તિને ભગવાનની અંદર જોડીને જીવાત્મા જ્યારે ભગવાનનો રસ્તો પકડે છે, ભગવાનનો માર્ગ પકડે છે, ભગવાનનો આશરો કરે છે, તો એ જીવાત્મા જન્મ લીધો આ મનુષ્ય તન ધારણ કરીને આ જગતમાં આવ્યો હોય, એનું પ્રારબ્ધ ગમે તેવું કઠણ હોય, એનું કાળ ગમે તેવું કઠણ હોય, પણ બંને ભેગા થઈને પણ એ ભગવાનના આશ્રિતનો વાળ વાંકો કરી શકતા નથી. એ જીવાત્માનું રક્ષણ એ પરમાત્મા કરતા હોય છે. અને એવી જ સમજણ આવા કળયુગી વાતાવરણની અંદર આપણને પ્રાપ્ત થાય. વારંવાર જે આપણે આ સમાજની અંદર વિષયોની વચ્ચે, માયાના આવરણોની વચ્ચે રહીએ છીએ, આપણી ઉપર જાણે અજાણે કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ પ્રકારની ધૂળ કદાચ ચડી હોય, આપણી ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની કદાચ અણસમજણ ચડી હોય, કંઈ પણ આપણા જીવનની અંદર ત્રુટિ આવી હોય, તો મહારાજે આપણને આવા સુંદર માધ્યમો આપ્યા કે જે માધ્યમે કરીને ભગવાનની કથા વાર્તાને આવા સત્સંગના યોગે કરીને આપણે જીવનમાંથી એ ધૂળને દૂર કરી શકીએ છીએ. પોતાના સત્સંગ, પોતાના જીવનને એ સત્સંગના સદમાર્ગ ઉપર રાખી શકીએ છીએ. અને એવું જ સુંદર માધ્યમ એ આપણા સંપ્રદાયની અંદર આપણને બધાને આવા અનેકો રૂપની અંદર, પછી ઉત્સવ સમયાના પ્રસંગો લઈ લઈએ, બીજા ભગવાનના સ્થાપિત ઉત્સવો લઈ લઈએ, આવી સભાઓ લઈ લઈએ, એના માધ્યમે કરીને આપણને એ શિક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવે છે. કારણ કે આ જગતની અંદર આવ્યા પછી માણસ, કેવો વ્યક્તિ એ જીવનની અંદર આગળ વધી શકે, તો શાસ્ત્રોએ બતાવ્યું છે કે આજે બાળકોએ સુંદર પોતાનો અભ્યાસની અંદર જે સુંદર અહીંયા પોતે પોતાની આવડત અહીંયા દેખાડી અને સુંદર નંબર માર્ક્સની સાથે બધા પાસ થયા છે. આજે બધાએ, હું હંમેશા કહું છું કે આ ભવિષ્ય છે ને માત્ર સમાજનું નહીં, આ સંપ્રદાયનું અને આપણા સમાજનું, આપણા રાષ્ટ્રનું ભવિષ્ય છે. આમાંથી અમુક છોકરાઓ હશે, આમાંથી કોઈક ડોક્ટર બનશે, કોઈક એન્જિનિયર બનશે, બરાબર, કોઈક પછી કોઈક બીજા ધંધો કરશે, કોઈક નોકરી કરશે, ને એમ કરીને સમાજને પણ આગળ વધારશે. અને હું તો કહું આમાં ઘણા હશે જે ભક્તિના આવા નવા યોગમાં રહેશે ને તો સાધુ થશે. એમાં કહેવું પડે ને, પેલા ભૂવો જુએ પછી નારિયેળ ગર્ભ ફેંકે, અમારું જોવાનું, બરાબર ને. એટલે આમાં આ જ માધ્યમ છે. અને આ બધાની જરૂરિયાત શું કામ છે? આ બધી વસ્તુઓ કરવા પાછળ આજે આ ઇનામ વિતરણ થયું છે. મહત્વ ઇનામનું નથી, અહીંયા શું વસ્તુ મળી છે ને એનું મહત્વ નથી. મહત્વ એનું છે કે બાળકોને આજે આના માધ્યમે કરીને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે, બાળકોને એક યોગ્ય માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. કારણ કે જેવા બીજ આપણે રોપીશું ને એવું જ આપણને ફળ મળશે. અત્યારથી જો આ સંસ્કાર આપવામાં આવશે, એટલે શાસ્ત્રોની અંદર એ વાત બધાય, વિદ્યા દદાતિ વિનયમ વિનયા દદાતિ પાત્રતામ પાત્રત્વા ધનમ આપનોતિ ધનાદ્ય ધર્મ તત સુખમ. શાસ્ત્રે આ સિદ્ધાંત આપણને સમજાવ્યું છે કે વિદ્યા દદાતિ વિનયમ, વિદ્યા આપણા જીવનની અંદર ખૂબ જરૂરી અંગ છે. પછી એ વિદ્યા, એ અભ્યાસ, એ જ્ઞાન, એ ધાર્મિક હોય કે પછી લૌકિક હોય, આપણે સ્કૂલની અંદર ભણીએ છીએ એ જ્ઞાન પણ આપણા જીવનની અંદર એટલું જરૂરી છે. અને આધ્યાત્મનું જ્ઞાન પણ આપણા જીવનની અંદર એટલું જ જરૂરી છે. કારણ કે શરીરનું, આ જગતની અંદર માણસ આવે છે, એને જીવનની અંદર આ શરીરને મળવા પાછળનું કારણ જો ધાર્મિક રીતે એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય જોઈએ તો પરમાત્માની પ્રાપ્તિ એનું લક્ષ્ય છે. પણ એ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવા માટે થઈને આ સંસારની અંદર આવ્યા પછી દાખલો કરવા માટે થઈને એ પોતાના જીવનને જીવવું પણ એટલું જ મહત્વનું છે. એ જીવનને જીવવા માટે થઈને એમ કહેવાય લૌકિક જ્ઞાન એટલું જરૂરી છે. એટલે શરીરનું પોષણ કરવું હોય, સારા કપડાં પહેરવા હોય, સારું ખાવાનું ખાવું હોય, સારા ઘરમાં રહેવું હોય, સારી ગાડીમાં ફરવું હોય,
આ બધું જો કરવું હોય, કારણ કે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ છે, એની માટે એના ઉપાર્જન માટે લૌકિક જ્ઞાન જરૂરી છે, અને જીવના પોષણને અર્થે પોતાના લક્ષ્યને જે અનંત સત્ય છે એ ભગવાનના શરણ સુધી પહોંચવાને અર્થે જીવનું પોષણ જરૂરી છે, જેની માટે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન એટલું જ મહત્વનું છે. આજે બંનેનો સમન્વય અહીંયા જોવામાં આવી રહ્યો છે કે આ બાળકો અહીંયા આવીને ભક્તિમાં પણ એટલું જોડાણા છે. આ બાળકોએ અહીંયા દરેક સભાની અંદર હાજરી આપીને ભગવાનનું ભજન પણ એટલું કર્યું છે, એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું પણ ઉપાર્જન કર્યું છે, અને સાથે સાથે લૌકિક જ્ઞાનનું પ્રાપ્તિ કરી અને પોતાના માવતર અને હું ચોક્કસ કહું અમારા સંપ્રદાયનું પણ નામ આજે તમે બધાએ સમાજની અંદર રોશન કર્યું છે. એટલે શાસ્ત્રએ આપણને શીખવાડ્યું આ વાત એટલા માટે સમજવાની, જીવનની અંદર આનું સત્ય મહારાજે કહેવાય ને, શાસ્ત્રોએ એક શ્લોકની અંદર જીવનનું એક તથ્ય આપણને સમજાવ્યું. વિદ્યા દદાતિ વિનયમ વિનયા દદાતિ પાત્રતામ પાત્રત્વા ધનમ આપનોતિ ધનાદે ધર્મ તત સુખમ. કે આ જગતની અંદર આવ્યા પછી વિદ્યાનો અભ્યાસ કરવો એ કોઈ પણ, મેં કીધું એમ, આધ્યાત્મિક કે લૌકિક જીવનની અંદર જરૂરી છે. કારણ કે જો વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હશે, જીવનની અંદર કંઈ તમે શીખ્યા હશો, એ સંસ્કાર રૂપી પોષણ આપણને મળ્યું હશે, તો એ વિદ્યાના માધ્યમે કરીને જીવાત્માને વિનયની પ્રાપ્તિ થાય છે. આજે એને જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ શીખવાડવામાં આવે, એને કોઈ પણ વસ્તુ એને સમજાવવામાં આવે, એને ભણાવવામાં આવે, એના માધ્યમે કરીને જીવાત્માના વ્યક્તિના જીવનની અંદર વિનય આવે છે, એને વિનમ્રતા આવડે છે કે સમાજની અંદર કેવી રીતે રહેવું, કેવું વર્તન કરવું, શું કરવું, એની સમજણ એ આ બધા માધ્યમોએ કરીને એને પ્રાપ્ત થતી હોય છે. જ્ઞાને કરીને, વિદ્યાએ કરીને પ્રાપ્ત થતી હોય છે. જીવાત્માના વ્યક્તિના જીવનની અંદર વિનય હોય તો વિનયના માધ્યમે કરીને શું પ્રાપ્ત થાય? તો વિનયા દદાતિ પાત્રતામ. તમારું જે વર્તન હશે, સમાજની અંદર જેવું તમે કામ કરશો, જેવી રીતે તમારો વ્યવહાર હશે, એના માધ્યમે કરીને તમારી પાત્રતા નક્કી થશે. આપણે રસ્તામાં જતા હોઈએ, કામ ધંધો કંઈ કરતા હોઈએ, ખેતીવાડી કરતા હોઈએ, નોકરી ધંધો કોઈ પણ વસ્તુ કરતા હોઈએ, એમાં આપણો વ્યવહાર, આપણી પાત્રતા શેના માધ્યમે નક્કી થાય? કે આપણે સામલા વ્યક્તિ સાથે કેવી રીતે કામ કરીએ છીએ, કેવી રીતનો વ્યવહાર રાખીએ છીએ, બરાબર ને? એના માધ્યમે કરીને તમારી પાત્રતા નક્કી થાય. આપણે દુકાન ચલાવતા હોઈએ ને આપણી દુકાનમાં કદાચ કોઈ માણસ કંઈક વસ્તુ લેવા આવે ને પૂછે કે આ વસ્તુનો ભાવ કેટલો, ને આપણે એનું બટકું ભરી લઈએ, તો બોલો ફરી આવે? એ વસ્તુ લેવા આવ્યો હોય ને એ લીધા વગર જતો રહે. કારણ આપણી પાત્રતા નથી, આપણું કારણ કે વ્યવહાર સારો નથી, આપણામાં વિનય નથી. પણ એ જ વિનમ્રતાથી જ્યારે એને આપણે સાચવીને, એને વિનમ્રતાની સાથે એનો આપણે એને કહેવાય કે એનું ધ્યાન રાખીને એને જવાબ આપીએ, તો એ વ્યક્તિ એના માધ્યમે કરીને, તમારા વ્યવહારના માધ્યમે કરીને, વાતના માધ્યમે કરીને, વિનયના માધ્યમે કરીને તમારી પાત્રતા નક્કી કરે કે આ દુકાનદાર સારો છે, આ દુકાનદાર વ્યવહારુ છે, આની સાથે વ્યવહાર કરાય. બરાબર ને? આપણે કદાચ કોકની પાસે 5000 ઉછીના લીધા હોય ને ઓલો માગવા આવે ને આપણે ગાળ દઈ દઈએ, તો ફરી ભવિષ્ય મેળ આવે? પણ લીધા હોય ને સમય પ્રમાણે પાછા આપી દો, તો ઓલો નક્કી કરે કે આને 5000 લીધા હતા ને ટાઈમે આપ્યા, એને સારી રીતે વાત કરી છે ને આપણે એને ફરી જરૂર પડે તો કામ એનું કરવું પડે. વિનયા દદાતિ પાત્રતામ. તમારા વ્યવહારના, વાણી, વર્તન ને ક્રિયાના માધ્યમે કરીને તમારી પાત્રતા નક્કી થાય છે. અને પાત્રત્વા ધનમ આપનોતિ. પાત્ર જો સારું હોય, આપણો વ્યવહાર સારો હોય, સમાજની અંદર આપણી છાપ સારી હોય, તો લોકો આપણી સાથે વ્યવહાર સારો કરે, આપણી સાથે વ્યવહાર રાખે. મેં કીધું એમ 5000 ઉછીના લેતી વખતે હામલો માણા ગમે, માગવા આવે ને પછી આપણને એમ થાય કે આ ક્યાં ભટકાણો, તો પછી એ માણા હારે એની પાત્રતા સારી કહેવાય નહીં, તેની હારે ફરી વ્યવહાર થાય નહીં. સમાજની અંદર ધંધો નોકરી કંઈ કરો, ત્યાં તમારો વ્યવહાર કેવો છે એના આધારે તમારી પાત્રતા હોય. પાત્રત્વા ધનમ આપનોતિ. પાત્રતા જો સારી હોય તો સમાજ તમારી સાથે વ્યવહાર સારો કરશે, તમારી સાથે વ્યવહાર કાર્ય રહેશે, આપ લેનો સંબંધ થશે, અને વ્યવહારના માધ્યમે કરીને આપણે ધનનું, એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારનું પછી એ જીવનની અંદર ઉપાર્જન કરી શકીએ છીએ. એ આપણને પાત્રત્વા ધનમ આપનોતિ. અંતે પાછું શાસ્ત્ર એમ સમજાવે, ધનાદ્ય ધર્મ તત સુખમ. કે આ જગતનું અંતિમ સુખ જો પ્રાપ્ત કરવું હોય તો જીવનની અંદર જે જરૂરિયાતની વસ્તુઓ છે, મેં કીધું એમ આપણે બધાએ સારા કપડાં પહેરીએ છીએ, સારું જમવાનું જમીએ છીએ, સારી ગાડીમાં ફરીએ, સારા મકાનમાં રહીએ, આ બધું પોષણ શેનું છે?
આ બધી વસ્તુઓ શેની માટે? માત્ર શરીરનું પોષણ છે, બરાબર ને? સારા કપડાં પહેરો છો તેનાથી શું ઢંકાય છે? જીવ ઢંકાય છે કે શરીર ઢંકાય છે? સારામાં સારું હમણાં અહીંયાથી બધા નીકળીને બહાર ભજન તો કર્યું છે, ભોજન કરશો. જયેશભાઈ જાહેરાત કરી છે મહાપ્રસાદનું વ્યવસ્થા છે, જઈને મહાપ્રસાદ લેશો તો એનાથી પોષણ શેને મળશે? જીવને મળશે કે શરીરને મળશે? શરીરને મળશે, બરાબર? સારામાં સારી ગાડીમાં બેસી નીકળશો એનો ફાયદો કોને મળશે? શરીરને મળશે. આપણે જે જીવ લઈને આવ્યા છે એની માટે શું? અંદર રહેલો જે જીવ છે, આપણું જે મુખ્ય લક્ષ્ય છે, જે કારણથી આપણે આ જગતમાં આવ્યા, એના પોષણ માટે આપણે શું કર્યું? તો શાસ્ત્ર એમ સમજાવે કે જો સામાન્ય રીતે લૌકિક દ્રષ્ટિએ જુઓ તો જીવનની અંદર જે મહત્વ આપણે રૂપિયાનું, પૈસાનું એનું સમજ્યા ને, એવું જ મહત્વ પરમાત્માનું સમજતા થઈ જઈએ તો આ જગતની અંદર આપણો બેડો પાર થાય ને થાય, એમાં કોઈ શંકાનું સ્થાન નથી. એટલે ધનાઢ્ય ધર્મ તત સુખમ, એ જે ધનનું ઉપાર્જન કર્યું, શારીરિક આપણી જરૂરતો કહેવાય, શરીરનું જે પોષણ છે એની માટેના કાર્યો તો કર્યા, પણ સાથે સાથે જ્યારે ધાર્મિક કાર્યો, આવા સત્કાર્યોની અંદર આપણે સંમિલિત થઈએ તો એ ધન આપણું ધર્મના કામમાં વપરાય, અને ધર્મના કાર્યની અંદર, આવા સત્કર્મની અંદર જ્યારે આપણું ધન વપરાય તો ધનાઢ્ય ધર્મ તત સુખમ, જીવનનું સુખ એ પ્રાપ્તિનું માધ્યમ, એ આપણી સદલક્ષ્મી એના ઉપયોગે કરીને આપણને પ્રાપ્ત થતી હોય છે. એટલા માટે થઈને આવી સુંદર વ્યવસ્થાઓ આપણા જીવનની અંદર, આપણા સંપ્રદાયની અંદર હંમેશા કરવામાં આવી છે. આવા સુંદર અવસરો આપણને પ્રાપ્ત કરાવવામાં આવ્યા છે કે જેના માધ્યમે કરીને આ કળિયુગની અંદર મેં કીધું એમ ઠેકાણું નિર્ધારિત રહી શકે. કારણ કે કળિયુગ છે. મહારાજે વચનામૃતની અંદર કીધું ને, હંમેશા સત્સંગના ભીડામાં રહે. શું કામ કીધું? મહારાજે એની પાછળનું કારણ સમજાવ્યું કે સત્સંગના ભીડામાં રહેશો ને તો સુરક્ષિત રહેશો. કારણ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ જાણતા હતા કે આપણે બધા કળિયુગમાંથી પસાર થવાના છે. આ કળિયુગી સમાજની સમયની અંદરથી આપણો સંપ્રદાય પસાર થવાનો છે, ને એટલા જ માટે મહારાજે આપણને આચરણનો સંપ્રદાય આપ્યો છે. ભગવાને આપણને આજ્ઞા રૂપ્યું. હંમેશા કહું છું કે આ સંસારની અંદર રામકૃષ્ણ આદિ જે અવતારો થયા, એ તમામ અવતારોએ આ સંસારની અંદર આવીને મોક્ષનો પ્રણાલિકા, મોક્ષના પથને કહેવાય સશક્ત કર્યો છે. જેવી જ્યારે જરૂરિયાત હતી એ પ્રમાણે આ સંસારની અંદર અવતાર ધારણ કરીને મોક્ષના માર્ગને પ્રસ્થાપિત કર્યો છે. ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી મહારાજ એમ કહેવાય જ્યારે સંસારમાં અવતાર લીધો, મહારાજે સમય મર્યાદાનું સમજણ જરૂરી હતી. સમાજની અંદર અરાજકતા હતી, સમાજની અંદર એમ કહેવાય બીજું કાંઈ એવું હતું, ત્યારે મર્યાદાનો બોધપાઠ આપવો તો મહારાજે આવીને મર્યાદા શું કહેવાય ને એની આપણને શિક્ષા ભગવાને આપી છે. આપણને મર્યાદાનો બોધપાઠ આપ્યો. એટલે આપણે ભગવાન રામચંદ્રજી મહારાજને મર્યાદા પુરુષોત્તમ કહીએ છીએ. કૃષ્ણ પરમાત્મા લોકની અંદર આવ્યા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ શું કીધું કે રામચંદ્રજી મહારાજ જે મર્યાદા શીખવાડી ગયા છે ને એનું પાલન કેમ કરાવવું ને એનો બોધપાઠ એ કૃષ્ણ પરમાત્માએ આપણને આપ્યો. એ પ્રકારે મર્યાદામાં રહેવું પડશે એની શિક્ષા, મર્યાદાની શું તાકાત છે, મર્યાદાની બહાર જવાથી શું જીવનની અંદર તકલીફ છે, એનો બોધપાઠ આપણને આપ્યો હોય તો કૃષ્ણ પરમાત્માએ આપ્યો. એ બંને આપણને પ્રાપ્ત થયું. બંને આપણે સમજ્યા મર્યાદા કોણે કહેવાય, એનું પાલન કોણે કહેવાય, પાલન કર્યા પછી એને જીવનમાં ઉતાર્યા પછી જીવન કેવી રીતે જીવવું એ આપણને જો શીખવાડ્યું હોય તો આ કળિયુગી વાતાવરણની અંદર સર્વોપરી ભગવાન સ્વામિનારાયણ અવતાર ધારણ કરી અને મહારાજે આપણને આચરણના સંપ્રદાયના માધ્યમે કરીને આપ્યું. ભગવાને 212 શ્લોકની શિક્ષાપત્રી આપણને આપી, સત્સંગી જીવન, વચનામૃત જેવા ગ્રંથ આપ્યા. આ બધાના માધ્યમે કરીને આપણને જીવન જીવવાની રીત શીખવાડી. આપણને જીવનની અંદરથી દુઃખને દૂર રાખવાનું મહારાજે કહેવાય આપણને માધ્યમ આપ્યું. જીવનને સુખ્યું કરવાનું માધ્યમ એ ભગવાને આના માધ્યમે કરીને આપણને પૂરું પાડ્યું. શિક્ષાપત્રી જેવો ગ્રંથ આપણને આપ્યો કે જેના આજ્ઞાઓને જો જીવનમાં જીવાત્મા ઉતારી લે, પોતાનું જીવન જો આજ્ઞાની અંદર રહીને જીવન જીવી લે તો એ જીવાત્માએ ક્યારેય દુઃખ શબ્દની અનુભૂતિ કરવાનો વારો જીવનમાં ન આવે એવી તાકાત અને શક્તિ એ શાસ્ત્રના માધ્યમે આપણને આપી છે. અને એટલા જ માટે સંપ્રદાયનો બહુ સુંદર પ્રસંગ છે કે જીવનની અંદર જ્યારે મહારાજ સ્વામિનારાયણ ભગવાન શિક્ષાપત્રીનું આલેખન કર્યું, મહારાજે શિક્ષાપત્રીનું આલેખન પૂરું કર્યું પછી સંતોને બધાને આપ્યું, બધાએ વાંચ્યું. એટલે સંતોને બધા ભક્તોને બધા મહારાજ પાસે ગયા, આનંદ સંતો, અને મહારાજની પાસે જઈ
અને ભગવાનની આગળ યાચના કરી, મહારાજ આપે આ શિક્ષાપત્રીનું જે આલેખન કર્યું છે, શિક્ષાપત્રીની અંદર આપે જે કડક નિયમો આપ્યા છે, આપણો સંપ્રદાય કળિયુગમાંથી પસાર થવાનો છે. આ વાત સમજો વાલા ભક્તો, જીવનની અંદર સમજણ બહુ જરૂરી છે, એને સમજવું બહુ જરૂરી છે. માત્ર કારણ કે અમે કહીએ છીએ શાસ્ત્રને ગોળીને પી જવાથી છે ને જીવન ભક્તિમય થતું નથી. એ ગોળીને પીઓ તો એ પીવાઈ જ જાય, એને જીવનમાં ઉતારવું પડે છે, એને પચાવવું જરૂરી છે. તમે કેટલું ખાઓ છો ને મહત્વનું નથી, બરાબર ને? તમે કેટલું ખાઈ લીધું એ મહત્વનું નથી, ખાધા પછી પચાવીને તમારા શરીરે લાગ્યું કેટલું ને એ તમારી માટે ઉપયોગી છે. એમ આપણને આજે બધું મળ્યું. એટલે સંતો બધા મહારાજને પ્રશ્ન કર્યો કે આપણે શિક્ષાપત્રીનું આલેખન કર્યું ને આપણો સંપ્રદાય કળિયુગમાંથી પસાર થવાનો છે, આવા કળિયુગી વાતાવરણની અંદર આવા જે કડક નિયમો છે, આ સત્સંગ કદાચ એનું પાલન ન કરી શકે, એના નિયમોને કારણે આપણો સંપ્રદાય ધીરે ધીરે કરતા એમ કહેવાય કે આની અંદરથી ભક્તો તૂટી જશે. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એમ બહુ સુંદર ઉત્તર બધા સંતોને આપ્યું. નંદ સંતોને મહારાજ કહે છે કે કોઈ પણ યુદ્ધ ભૂમિની અંદર કોઈ યોદ્ધા જ્યારે યુદ્ધ કરવા ઉતરે છે ત્યારે એ શું ધારણ કરે છે? ત્યારે બધા સંતોએ કીધું, મહારાજને કહે કે બખ્તર ધારણ કરે છે. આ પ્રસંગ શાસ્ત્રોની અંદર અંકિત પ્રસંગ છે વાલા ભક્તો. એટલે મહારાજ કહે છે કે જેમ યુદ્ધ ભૂમિની અંદર ઉતરનાર યોદ્ધા પોતાના શરીર ઉપર કવચને ધારણ કરે છે. શું કામ કરે છે? કે સામે ગમે તેવો મોટો યોદ્ધા હોય, એનો ગમે તેવો ઘા આવે, એ ઘાને પોતાના શરીર ઉપર એને સહન કરી અને રણભૂમિની અંદર ઊભો રહી પોતાની જીતને સુનિશ્ચિત કરી શકે, એ ઘાને સહન કરી શકે, એની માટે થઈને બખ્તર ધારણ કરતો હોય છે. એ જ પ્રમાણે આ કળિયુગી વાતાવરણની અંદર જીવનરૂપી જ્યારે યુદ્ધની અંદર જીવાત્મા આવશે, આ સંપ્રદાયના માધ્યમે કરીને, આ શિક્ષાપત્રીના માધ્યમે કરીને એ જીવ ઉપર જ્યારે માયાના અને વિષયોના એમ કહેવાય મોટા મોટા એમ અઘરા પ્રહારો થશે, ત્યારે જે જીવાત્માએ આ શિક્ષાપત્રી રૂપી બખ્તર ધારણ કર્યું હશે, એ ઘા એનો વાળ પણ વાંકો કરી શકશે નહીં. એટલે મહારાજે આપણને આ વ્યવસ્થા આપી. એ વ્યવસ્થાને જીવનમાં ઉતારી અને જો ભગવાનનો આશરો દ્રઢ કરી લઈએ, એ ભગવાનના આશ્રય થઈ જઈએ, તો જ આપણા જીવનની અંદર માણેલો આ પ્રસંગ, આવા દિવ્ય પ્રસંગો, કથા વાર્તા, સત્સંગ સભાઓ આ જીવનની અંદર સાર્થક બને છે. કારણ એટલા જ માટે ભગવાને સ્વયં પોતે દાખલો કર્યો અને મહારાજ આજ્ઞા કરીને ગયા છે. આપણે બધા ઘણા અત્યારે પ્રશ્નો મૂંઝવણોમાં છીએ. એનું કારણ શું છે? એનું કારણ એટલું છે કે આપણે સત્સંગ ઓળખ્યો કેટલો? જેટલો લોકોએ ઓળખાવ્યો. બરાબર ને? સમજો મારી વાતને. આપણે બધા સત્સંગ ઓળખ્યો કેટલો? જેટલો લોકોએ આપણને ઓળખાવ્યો. ઓળખાવનારા કેવા હતા? જેટલી એને જરૂર હતી ને એટલો જ તમને ઓળખાયો, એનાથી આગળ ગયા નહીં. એવું ન થાય એટલે ભગવાન આપણને પહેલેથી આજ્ઞા કરીને ગયા. શું? કે મારા દાખલા સામું જોજો. મહારાજે આજ્ઞા કરી મારા સત્શાસ્ત્રોનું વાંચન નિત્ય પોતે કરજો. શું કામ? કે જો વાંચશો ને તો જ તમે સાચા સમજણને કેળવી શકશો. અને એટલા જ માટે અમે હંમેશા કહીએ કે ઉપદેશ કરતા સમજાવનારા એ હંમેશા બદલાતા રહેશે, પણ વચનામૃત સત્સંગી જીવનને શિક્ષાપત્રીના શ્લોકો ક્યારેય બદલાવાના નથી. એને વળગીને રહેશો ને તો જ આ કળિયુગમાં સુરક્ષિત રહેશો. અને એટલા જ માટે થઈને ધણી નક્કી કરી શકાય, જીવનની અંદર એક ખીલો નક્કી થઈ શકે, એની માટે થઈને ભગવાને દાખલો કર્યો. સુંદર આ ષડંગી સંપ્રદાયની રચના કરી, આવા બધા માધ્યમો આપણને આપ્યા કે જે માધ્યમે કરીને આપણે પોતાનો ધણી એ નક્કી કરીને ધણીના થઈને રહી શકીએ. આપણે ક્યાંય આડે અવળે માથું મારવા જવાની જરૂર પડે નહીં. અને જો ધણી નક્કી હોય, જો આપણા ધણી નક્કી હોય, ખીલો નક્કી હોય, તો કદાચ આવા પરિસ્થિતિઓની અંદર ક્યાંક રખેને કદાચ આપણું પગલું આડું અવળું મંડાણું હોય, ક્યાંક આપણે પોતાના માર્ગથી ચલિત થયા હોઈએ, ક્યાંક કદાચ આડે અવળે જતા રહ્યા હોઈએ, તો ભગવાન પણ જો માલિક નક્કી હોય ને તો માલિક તમારું રક્ષણ કરવા આવે. એની માટે તમારે બીજી ચિંતા કરવાની જરૂર પડે નહીં. અને હું એટલા જ માટે હમણાં ઘણી સભાઓની અંદર મેં આ દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે, મને બહુ ગમી ગયું છે. મને આ દ્રષ્ટાંત બહુ ગમ્યું કે એક વખત એક જંગલની અંદર એક ગાય હતી. એટલે એક ગોવાળ હતો ને એની ગાયોને લઈને જંગલની અંદર ચરવા લઈને ગયો.
હવે જ્યારે પોતાના ગૌચરને લઈને જંગલમાં ગયો એટલે ગૌચર બધું ચરતું હતું. એ ચરતા ચરતા એમાંથી એક ગાય હતી ને ગૌચરના ટોળામાંથી જુદી પડી ગઈ. હવે જુદી પડી ગઈ ને ચરવામાં મશગુલ હતી ને આ બાજુ ગોવાળ ને બીજી બધી ગાયો ત્યાંથી આગળ જતા રહ્યા. હવે આ ગાયનું ધ્યાન નહીં, ચરવાની અંદર હતી ને એ જ સમયે જંગલની અંદર એક સિંહ ત્યાંથી પસાર થયો. હવે સિંહ પસાર થયો, સિંહે જોયું કે ગાય એકલી ત્યાં ચરે છે એટલે સિંહને તો મજા પડી ગઈ કે આજે તો ફીસ્ટ છે, આજે તો મજા છે, લ્યો પાર્ટી છે, મહાપ્રસાદ મળવાનો છે. બરાબર, ઘરે રોજ દાળ ભાત રોટલી શાક ખાતા હશો પણ અહીંયા આવો તો આનંદ થાય ને કે આજે તો ઘરે બપોર જમવું જ નથી, હાજે અને સોમનારાયણ સંપ્રદાયની ખાસિયત છે ભજનાંતે ભોજન, બંનેની મજા છે. એટલે સિંહે જોયું ગાય એકલી ચરે છે. ગાયને ચરતા જોઈ અને સિંહના મનની અંદર થયું કે આને તો આજે શિકાર કરીને ગાયને આજે આપણે એનો શું કહેવાય શિકાર કરી લેવો છે. ગાય તરફ સિંહે એને તરાપ મારવા માટે દોડવાનું શરૂ કર્યું. એટલામાં જ ગાયે પોતાનું માથું ઊંચું કર્યું. ગાયે જોયું સિંહ મારી બાજુ દોડતો દોડતો આવે છે. ગાયે જોઈને બચવા માટે થઈને જંગલની અંદર ગાયે આગળ દોડવાનું ચાલુ કર્યું. આગળ ગાય દોડે ને પાછળ સિંહ દોડે. બંને જણ દોડતા હતા. ઓલો શિકાર કરવા દોડતો હતો, ઓલા બચવા દોડતા હતા. હવે એની અંદર દોડતા દોડતા આગળ જંગલની અંદર એક પેલું આપણે દલદલ કે ને માટીનું દલદલ કીચડનું હોય કે જેમાં અંદર કૂદી જાઓ પછી નીકળવાનો પ્રયત્ન જેટલો કરો ને એટલું અંદર તમે ધસતા જાઓ. એવું દલદલ આવ્યું. તેની અંદર ગાય કૂદકો મારીને એને પાર કરવા ગઈ પણ પાર ન થયું, દલદલની અંદર પડી. હવે ગાય થોડી હલકી ને હતી, થોડીક આગળ પડી. સિંહ પાછળ આવતો હતો. સિંહે જોયું કે ગાય અંદર પડી છે એટલે એને એમ થયું કે હવે શિકાર સરળ થઈ ગયો. સિંહે કૂદકો દૂરથી માર્યો. ગાયથી થોડાક પહેલા સિંહ પણ એ દલદલની અંદર પડી ગયો. ગાય નીકળવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એના ખૂર નાના એટલે થોડીક અંદર ફસાણી પણ ગાય ઊભી રહી ગઈ. સિંહના પંજા મોટા, એને પ્રયત્ન કર્યો, થોડો ઓર અંદર કૂદી ગયો, પછી એ ઊભો રહી ગયો. બંને જણ એકબીજાને જુએ. સિંહ કે આજે શિકાર કરવો છે, ઓલી વિચારે કે હવે હું શું કરીશ ને વિચાર કરતા હતા ને એની અંદર ગાયે એકદમ હસવાનું ચાલુ કર્યું. ગાયે હસવાનું ચાલુ કર્યું એટલે સિંહ ખીજાણું. સિંહે તરત જ એમ કહેવાય ત્યાં જંગલની અંદર બૂમ પાડી, કોક અમને બચાવો, કોક મને બચાવો. હવે સિંહની ત્રાળ સાંભળે ને બચાવવાનું કે તોય કોઈ આવે ખરું? આજુબાજુમાં હતા જાનવરો ત્યાંથી એ ભાગી ગયા. હવે સિંહ બૂમો પાડે પણ કોઈ આવ્યું નહીં. આ દ્રશ્ય ગાય જોતી જતી હતી. જોતા જોતા ગાયે હસવાનું વધારી દીધું એટલે સિંહ વિચારમાં પડ્યો. સિંહ ગાયને કીધું તારી હવે ડગડી ખસી ગઈ લાગે, મગજ ચકી ગયું. તારી પાછળ તારું મોત ઊભું છે, તારો શિકારી ઊભો છે, તને હમણાં હું ખાઈ જઈશ. અને તને મોતની આ બીકની અંદર તને હસવું ચડ્યું છે. એટલે ગાયે હસતા હસતા સિંહને પ્રશ્ન કર્યો. સિંહને કે આ જંગલમાં કે તારું ધણી ખરું કોઈ? શું કીધું? મહાપ્રસાદ છે, યાદ કરાવી દો. ગાયે સિંહને પ્રશ્ન કર્યો. શું કીધું? ગાય સિંહને કે તારું કોઈ જંગલમાં ધણી ખરું? એટલે સિંહ પાવરમાં હતો. સિંહ એના ઉન્માદની અંદર હતો, પાવરમાં હતો. સિંહ કે હું જંગલનો રાજા, મારું ધણી કોણ? જંગલમાં તો આપણે કહીએ ને એમ જ થાય, પાવરથી. સિંહે કીધું. ગાયે આ વાત સાંભળી એટલે વધારે હસવાનું ચાલુ કર્યું. વધારે હસી એટલે સિંહ વધારે ખીજાણો એટલે ખીજાઈને ગાયને કીધું તું હસું શું? તું ખરેખર તને મોતનો ભય નથી? તને કઈ બીક નથી? તું અહીં માં તારી પાછળ તારું મોત છે ને એમ કરીને ગાય ઉપર ખીજાણું. ગાયે હસતા હસતા જવાબ આપ્યો કે હું હસું છું એની પાછળનું એક કારણ છે. સિંહે કીધું કેમ? એટલે કે તારું આ જંગલમાં કોઈ ધણી નથી પણ મારો ગોવાળ એ મારો ધણી છે. મારો ગોવાળ અત્યારે નહીં પણ સાંજે જ્યારે પોતાના ગૌચરને લઈને પાછો જતો હશે અને પોતાના ગૌચર ગાયોને ગણતો હશે, એની અંદર જ્યારે એને એક ગાય એટલે કે મારી કમી દેખાશે, મારો ગોવાળ મને ગોતતો ગોતતો આવશે ના જંગલમાંથી બચાવીને લઈ જશે. તારું આ સંસારમાં શું થશે એનો વિચાર કરો. કહેવાનો આશય વાલા ભક્તો, આ ભગવાનનો આશરો રાખશું. આવા માધ્યમોએ કરીને જો ભગવાનની સાથે ભગવાનના ખીલે જોડાઈને રહેશું ને તો જીવનમાં કદાચ ક્યાંક ત્રુટિ કે કાચપ આવી ગઈ હશે ને, કદાચ ક્યાંક કઈ ઉણપ આવી ગઈ હશે ને, તોય મારો બાપ તમને બચાવીને લઈ જશે, એમાં કોઈ શંકાનો સ્થાન નથી. પણ એની માટે ગાયની જેમ બંધાઈને રહેવું પડશે. જો સિંહની જેમ કદાચ આમ વિચાર કરીએ કે અમારા વગર, આપણે કહેવત છે ને કે હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા. શકટનો બાર જાને
શ્વાન તાણે નંદ સંતોએ કીર્તન લખ્યું ને, એવા એમાં રહીએ કે આ સંપ્રદાય અમારા કારણે ચાલે છે એવો વિચાર જો રાખીને ચાલશું કે આ સંપ્રદાયમાં અમે છીએ એટલે સંપ્રદાય આગળ, એવું માનવાને કોઈ જરૂર નથી. આ સત્સંગ માત્ર ભગવાનની કૃપાએ કરીને ચાલે છે. ભગવાનની અમી દ્રષ્ટિ છે ને એટલે તમે ને હું આ ઠંડકમાં આવા વરસાદી વાતાવરણમાં ઠંડા હોલમાં બેસી અને આ સુંદર સત્સંગ કથા વાર્તાને માણી શકીએ છીએ, બરાબર ને. બાકી મહારાજે દાખલો આપણી માટે આપણા વડવાઓએ કર્યું છે, એ બધાએ કરી મહેનત, અને એનું ફળ આજે આપણે ભોગવીએ છીએ. આ બધા પ્રસંગોએ કરીને એ સમજણને જીવનની અંદર કેળવવાની છે. એટલે આપણને સુંદર આ જે કહેવાય માસિક સભાના માધ્યમે કરીને જીવનની અંદર ચડેલી ધૂળ અણસમજણ એનાથી દૂર થઈ પોતાનો ધણી નક્કી કરવાનો અવસર વારંવાર મળે છે. આના માધ્યમે કરીને સત્સંગના ભીડામાં રહેવાનો અવસર આપણને મળે છે, અને સત્સંગના ભીડાની અંદર રહીને પોતાની દ્રઢતા, પોતાના નિશ્ચયને ભગવાન પ્રત્યે દ્રઢ કરવાનો અવસર એ આપણને આ બધા પ્રસંગોના માધ્યમે કરીને પ્રાપ્ત થતો હોય છે. અને એટલા જ માટે વચનામૃતની અંદર મહારાજે આ બધા પ્રસંગોની મહત્તા બતાવી, આ બધા પ્રસંગોની વિશેષતા સમજાવી. મહારાજ કહે છે કે આ સત્સંગ કથા વાર્તા, સત્સંગ ભજન ભક્તિ એનું મહાત્મ્ય શું છે? તો મહારાજ કહે છે કે આવા પ્રસંગોના માધ્યમે કરીને ભક્તને, સત્સંગીને વારંવાર સત્સંગનો યોગ થાય. એ સત્સંગના યોગના બળે કરીને જીવાત્મા જો આ પ્રસંગોને પોતાના અંતરની અંદર કંડારી લે, પોતાના મનની અંદર એને નક્કી દ્રઢ કરી લે, અને જીવનની અંદર કદાચ ક્યાંય કંઈ ત્રુટિ કે કચાશ હોય પણ અંત સમયે જો આ પ્રસંગ યાદ આવી જાય, આ પ્રસંગના માધ્યમે કરીને ભગવાનની સ્મૃતિ થઈ જાય, અને ભગવાનની સ્મૃતિ જો છેલ્લા ક્ષણે આવી જાય તોય આપણી કરેલી ભક્તિ એ ફળદ્રુપ થાય, અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ વિમાન લઈને આપણને તેડવા આવે ને આવે, એમાં કોઈ શંકાનું સ્થાન નથી. એ વિશેષતા પ્રસંગની છે. એટલે પ્રસંગ કદાચ લૌકિક દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો એમ થાય દર મહિને ભેગા થઈએ છીએ, ભજન કરીએ છીએ, પ્રસાદ લઈને જતા રહીએ છીએ. તો મેં કીધું ને, આની અંદર આ પ્રસંગમાં બીજા પ્રસંગમાં ફરક આટલો જ છે. હમણાં મેં પ્રશ્ન કર્યો તો મહાપ્રસાદ લેશો એ પોષણ શેનું છે? શરીરનું, એમ કીધું ને. પણ આ પ્રસંગમાં બીજા પ્રસંગમાં ફરક એટલો જ છે, કદાચ ક્યાંક પાર્ટીમાં જઈને જમો ને તો એ શરીરનું પોષણ થયું, પણ અહીંયા મહાપ્રસાદ લેશો ને આ પ્રસાદનો સ્વાદ યાદ રહી જશે ને તોય આપણો બેડો પાર થશે. એ તાકાત આની અંદર છે. એક પંથ જો કાર્યમાં થશે, એક કાર્યની અંદર જ આપણને બબે ફળશ્રુતિ પ્રાપ્ત થાય એવો સુંદર અવસર મળ્યો છે. એટલે વાલા ભક્તો, દરેક ભક્તો જે પ્રમાણે, અને વડોદરાનો સત્સંગ એટલે હું હંમેશા કહું છોટી કાશીનો સત્સંગ છે. આમ જ્ઞાની જ છો બધા, બરાબર ને? હું કહું જ છું, વડોદરાને ભગવાનના સમયથી જેમ છોટી કાશીનું બિરુદ એ વખતથી મળેલું છે, એટલે જ્ઞાનીઓ સામે બહુ જ્ઞાન અપાય નહીં એવું મારું માનવું છે. પણ જે યકીન આમાંથી, કારણ કે અમે હંમેશા કહીએ ને કે આમાં સંસારની અંદર બે વસ્તુ હાથમાં આવે ને એટલે બોલવું જરૂરી છે, કહેવું જરૂરી છે, અને એ જ અમારી ફરજ છે. આ શબ્દો કદાચ મેં કીધું એમ સમજાવવાની રીત જુદી હશે, પણ આમાંથી જો મૂળ વાત પકડી લીધી હશે ને તો હું ખાતરી આપું છું વાલા ભક્તો, જીવનમાં ખૂબ સુરક્ષિત થઈને ભગવાનના થવાનો માર્ગ એ સરળ બની જશે. એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. પણ એ વાતને સમજવી પડશે, પચાવી પડશે, એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો પડશે. એની માટે મેં કીધું એમ ભગવાનનું થવું પડશે, શાસ્ત્રો સત્શાસ્ત્રોની અંદર ઊંડું ઉતરવું પડશે. આ વારંવાર જે માસિક સભાના માધ્યમે કરીને, એટલા જ માટે આપણે જે આ કથા વાર્તા કરો છો, અહીંયા દરેક પ્રસંગો નાનામાં નાની વાત લેવામાં આવતી હશે. આની વિશેષતા જ એ છે કે સામાન્ય જ્યારે મોટો ઉત્સવ થતો હોય, હું કહું કોઈ કથા વાર્તાનો પ્રસંગ થતો હોય તો ત્યાં જ્યારે ઉત્સવની અંદર કથા વાંચવામાં આવે તો એ કથાની અંદર સંક્ષિપ્ત જ એ કથાનું કહેવાય કે વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે. આખી કથા ત્યાં વાંચી શકાતી નથી. હવે જે બાકી રહી ગયું એ શીખવું હોય તો કેમ કરીને શીખાય? તો એના બે રસ્તા છે. એક કે જાતે મહેનત કરીએ. હવે કળિયુગમાં અત્યારના સમયમાં એ અઘરું છે, બરાબર ને? આપણી પાસે સમય નથી, એવી આપણી પાસે કોઈ એવો સમય
નથી, વ્યસ્તતા એટલી બધી છે, જાતે કરી શકતા નથી, તો કેવી રીતે કરાય? તો જે કથા વાર્તા પ્રસંગો આપણે એમ કહેવાય મોટા ઉત્સવોમાં કથાના માધ્યમથી સાંભળ્યા, એના સિવાયનું જ્ઞાન જો જીવનની અંદર ઉપાર્જન કરવું હોય તો એની માટે શાસ્ત્રોને જાતે વાંચવા પડે. એ ન કરી શકીએ તો આવા પ્રસંગોના માધ્યમે કરીને એ કથાઓનું શ્રવણ કરી એ બાકીની કથાને જીવનમાં ઉતારવી પડે. સામાન્ય દ્રષ્ટાંત આપું, સત્સંગી જીવન અહીંયા કેટલાય સાંભળ્યું? બધાએ સાંભળ્યું? બધાએ સત્સંગી જીવન આવડે છે ને આખું? આટલી વખત સાંભળ્યું તોય નહીં કેમ? અને જેને પૂછો ઘણા એમ કે અમે સત્સંગી જીવનની ઘણી કથાઓ સાંભળી. સત્સંગી જીવનની ઘણી કથાઓ સાંભળી. ઘણા એમ કે અમે સત્સંગી જીવનની કથા મોઢે કરીએ છીએ એમ, પણ કેટલી કરો છો? ખબર કેટલી? તો ભગવાન જન્મ્યા ત્યાંથી શરૂ થાય ને, શ્રાપ મળ્યો, આટલી જ કથા. એમને મોઢે હશે, હું ના નથી કહેતો, કરનારાને હશે ને સાંભળનારાને હશે, પણ એને કેટલી સમજણ કે ભગવાનને શ્રાપ મળ્યો, દુર્વાસાનો શ્રાપ થયો, ત્યાં હોડ્યું, પછી મહારાજનો જન્મ થાય, ત્યાં હાં સુધી ત્યાં પહોંચ્યા હોય, બીજો દિવસ થાય, સવારે ભગવાનને જેટમાં બેહાડ. બરાબર ને? વન વિચરણ તો ક્યાં પૂરું થઈ જાય ખબર નથી પડતી. બરાબર? આ રીતે કથા થતી હોય. હવે એની અંદર જે મહારાજે માનો સત્સંગી જીવન કીધું, તો સત્સંગી જીવનના એટલા જ પ્રસંગો એ માત્ર કરવા ચરિત્ર કર્યા છે એવું નથી. મહારાજ જ્યારે સત્સંગી જીવન વાંચો એના 5 પ્રકરણની અંદર ભગવાને આપણને જીવનના તમામ પ્રશ્નોના સમાધાન આપ્યા છે. ભગવાને ત્યાં સુધી ધ્યાન રાખ્યું છે. હું ઘણી વખત કહું, આ ચાંદલો કરીએ છીએ ને, ચાંદલો કેમ કરવો ને, મહારાજે એનું આપણને ઉપદેશ એ સત્સંગી જીવનની અંદર કર્યો છે, પણ આપણે એને વાંચ્યું નથી. એટલે આપણને ખબર કેટલી છે? જેટલું મેં આવીને સમજાયું એટલી, અને એટલે જ એનો લાભ કોને થયો એ તમે બધા જાણો છો. બરાબર ને? આ સમજણ જીવનમાં આવે એ ઉપદેશને ભગવાનના આપણે શબ્દસહ જીવનમાં ઉતારી શકીએ, એની અંદર ઊંડા ઉતરી શકીએ, એની માટે થઈને આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. અહીંયા આવીને ભેગા થઈને મેં કીધું એમ થોડી ધૂન ભજન કરી, મહાપ્રસાદ લઈને ઘરે જઈને હુઈ જઈએ, કાલે હું મારા કામે બાકી બધા એના કામે, એમ જો થઈ જાય તો આ કરેલો દાખલો નકામો છે. આના માધ્યમે કરીને શાસ્ત્રોને જીવનમાં ઉતારી પોતાના નિશ્ચય, પોતાની દ્રઢતાને ભગવાનની અંદર જો વિશેષ દ્રઢ કરીએ, આપણે ભગવાન તરફ એક ડગલું આગળ માંડીએ, તો આપણો કરેલો આ દાખલો જીવનની અંદર સાર્થક ગણાય છે. અને એટલા જ માટે આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે કે જેના માધ્યમે કરીને વડોદરાના અલગ અલગ વિસ્તારની અંદર દરેક ભક્તો અહીં ખૂબ મહેનત કરી અને દરેક અલગ અલગ વિસ્તારની અંદર આ સભાનું આયોજન થતું હોય છે. અને આ કૈલાશ પાર્ટી પ્લોટ એટલે પ્રભુદાસ, શું નામ? પ્રભુદાસભાઈ ને મેં આવીને કીધું કે આ ભૂમિનું કંઈક એવું તપ હશે ને કે અહીંયા આવી સત્સંગ કથા વાર્તાનો યોગ એ વારંવાર મળે છે. મને કારણ કે ફોન આવ્યો એટલે મને યાદ થઈ ગયું છે. અને 2-4 વાર આવી ગયું ને મને યાદ થઈ ગયું ક્યાં આવી ગયું છે. આ જ આપણા જીવનની સાર્થકતા છે. જીવનમાં બીજું જે ભેગું કર્યું, જે કમાણા, જે આપણે પ્રાપ્ત કર્યું, એ બધું જ એક દિવસ આવશે કે જ્યારે આ લોકની અંદર મૂકીને આપણે જતા રહેશું. પછી એમાંથી કંઈ કામ લાગવાનું નથી. અંતે જો કામ લાગશે ને તો પ્રભુદાસભાઈના કૈલાશ પાર્ટી પ્લોટમાં બેસીને અહીંયા માણેલી આ કથા આ આપણા લોકદેહના ત્યાગ પછી આપણને અક્ષરધામ સુધી લઈ જશે. એ જ એના જીવનની સાર્થકતા છે. એટલે આપણે જગતની અંદર મહેનત દરેક ક્ષેત્રની અંદર કરીએ છીએ, પણ જે ખરેખર હકીકત છે આપણા જીવનની કટુતા એ છે જેનું ગેરંટી છે આપણે એની માટે મહેનત કરતા નથી, પૂરી મહેનત કરતા નથી. જેની ગેરંટી નથી ને એની અંદર આપણે પૂરેપૂરા રચ્યા પચ્યા છે. અને એ શું છે તો કે આ જીવનની અંદર જીવન છે ને એની કોઈ ગેરંટી નથી. બરાબર ને? જીવનમાં ક્યારે સુખ આવશે, દુઃખ આવશે, ઊંચ આવશે, નીચ આવશે, પ્રશ્ન આવશે, મૂંઝવણ આવશે, આ શું થશે, ક્યારે થશે એની કંઈ ખબર નથી. તોય આપણે એની પાછળ લાગ્યા છીએ, મહેનત કરે જઈએ છીએ. પણ મૃત્યુ એ આ જીવનનું અનંત સત્ય છે. એને ગેરંટી છે કે એક દિવસ જવાનું છે, એ ગેરંટીડ છે, પણ એની માટે આપણે મહેનત કરતા નથી. એટલા જ માટે હું હંમેશા મેં હમણાં જ એક જગ્યાએ સાંભળ્યું, એક સ્મશાન પણ સરસ વાત લખી હતી અને મને બહુ એટલે સાંભળીને મને યાદ રહી ગઈ એ વાક્ય કે સ્મશાનની બહાર લખ્યું હતું કે તેરી મંજિલ તો યહી થી બંધે. શું લખ્યું હતું? તેરી મંજિલ તો યહી થી બંધે, ઉમ્ર ગુજાર દી આતે આતે. સમજ્યા?
એટલે કીધું મને બહુ અને હકીકત છે કે તેરી મંजिल तो यही थी बंदे, उम्र गुजार दी आते आते, तू जिसके लिए सारी जिंदगी जिया, तू जिसके लिए सारी जिंदगी जिया, वही जला गए तुझे जाते जाते। આ જીવનની કથા છે। એટલે આ વસ્તુને સમજીને એ જ્યારે આ લોકના સંબંધો, આ દેહના સંબંધો જ્યારે એમ કહેવાય કે પૂરા થશે ને, ત્યારે પરમાત્મા સાથે જોડેલો સંબંધ એ તમારો હાથ પકડીને તમને પોતાના લક્ષ્ય સુધી લઈ જશે। એને નિર્ધારિત કરવાનું કાર્ય એ આ પ્રસંગના માધ્યમથી કરવામાં આવે છે। એટલે દરેક ભક્તો વિશેષ ને વિશેષ આ દિવ્ય માસિક સભાનો લાભ લેજો। આજે આ બાળકો જેને અહીંયા પોતાનું સુંદર પ્રદર્શન ભણતરની અંદર કરીને મેં કીધું એમ કે આમાંથી જ આવતીકાલનું આપણું ભવિષ્ય છે। આમાંથી જ, કારણ કે હવે વિદ્વાન સંતો થશો ને તો એ જરૂર છે, હવે જરૂર છે આપણે એટલે જે એની અંદર અમુક આમાંથી મેં કીધું એમ સારા સંતો થશે, ભણી ગણીને સત્સંગની અંદર જોડાશો, સત્સંગના અંદર તમે વિકાસની અંદર સમાજના વિકાસના કાર્ય કરશો, એ જ આપણા જીવનની સાર્થકતા છે। એ જ આ બાળકોની અંદર સારામાં સારું પોષણ છે। એટલે દરેક બાળકો જેને જેને આજે સુંદર પોતાનું પ્રદર્શન અહીંયા ભણતરની અંદર કરીને અહીંયા ઇનામ પ્રાપ્ત કર્યું છે, જેને નથી કર્યું કે જે રહી ગયા છે, બરાબર ને, આ બધાએ હું હંમેશા કહું છું કે આ પ્રસંગનું મહત્વ, આ ઇનામનું મહત્વ એ નથી કે ઇનામમાં શું મળ્યું છે, આ ઇનામની મહત્વતા એ છે ને કોની સામે મળ્યું છે। આ કોની સામે મળ્યું છે એ આની વિશેષતા છે। એટલે એના મહત્વને સમજી અને આને બધાએ બાળકો યાદ કરજો અને પોતાના જીવનની અંદર વિશેષ મહેનત કરીને મેં કીધું એમ આધ્યાત્મ લૌકિક જગત એટલે ભણતરની અંદર, સ્કૂલ કોલેજ આદિની અંદર પોતાનું જે કાર્ય છે એને સિદ્ધ કરજો। સાથે સાથે ભક્તિના કાર્યમાં પણ આવી સમજણ હંમેશા રાખી અને આગળ વધો। દરેક બાળકોને ભગવાન જીવનની અંદર ખૂબ સફળતા આપે એવી હું વડતાલવાસી હરિકૃષ્ણ મહારાજ લક્ષ્મીનારાયણ દેવના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું। અને આજના દિવસે અહીંયા જે સુંદર આ માસિક સભાના માધ્યમે કરીને ભક્તો એકત્ર થયા, જે ભક્તોએ પોતાનું અહીંયા સુંદર યોગદાન આની અંદર આપ્યું અને જે ભક્તો આજે અહીંયા કથા વાર્તાનો સુંદર લાભ લીધો છે, હરિકૃષ્ણ મહારાજ લક્ષ્મીનારાયણ દેવના ચરણોમાં હું પ્રાર્થના કરું છું ભગવાન અમારા વડોદરા સત્સંગ સમાજના તમામ ભક્તોને ખૂબ મહારાજ બળ પૂરું પાડે, દરેકના જીવનની અંદર આવતી તમામ આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ ત્રિવિધ તાપમાંથી ભગવાન સૌને મુક્તિ પ્રદાન કરે। તમારા સૌનો ભક્તિનો માર્ગ એ હંમેશા નિષ્કંટક રહે। હર્ષોલ્લાસ આવા ને આવા હર્ષોલ્લાસ અને ઉમંગની સાથે સુંદર આવા ભક્તિના કાર્યો તમારા હસ્તે થતા રહે। આ જ પ્રમાણે જેમ આજે ભગવાનનું દિવ્ય સાનિધ્ય આ હોલની અંદર આપણને પ્રાપ્ત થયું છે, મહારાજના સાનિધ્યમાં કથા વાર્તાનો લાભ મળ્યો છે, અક્ષરધામની અંદર પણ આ જ પ્રમાણે આપણે ભેગા બેસીએ એવી હું મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું। અને એ કરીએ ને એ જ અમારા જીવનની સાર્થકતા છે। આ મનુષ્ય દેહ અમને જે મળ્યો છે, ધર્મકુળમાં જન્મ મળ્યો ને, એની સાર્થકતા એ જ રહેલી છે ને એને સાર્થક આજે કહું મને લાલી રાજાએ સુંદર કીર્તન ગાયું, મને ખૂબ આનંદ થયો। બહુ સુંદર કે તેરી શરણ में आए के फिर आस किसकी कीजिए। આપણને ભગવાન મળ્યા છે, પછી હવે આપણે બીજા કોઈને ગોતવા જવાની જરૂર નથી। મહારાજે શું કહે, બહુ સુંદર કીર્તનની અંદર પદ લખ્યો, હરગીઝ નહીં લાયક હું મેં ગરજે તેરે દરબાર કા। મહારાજને શું કહે છે બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે હરગીઝ નહીં લાયક હું, અમે એવી લાયકાત જ નથી કે અમે તમારા દરબારમાં ઊભા રહીએ। અમારા જીવનમાં અમે એવી ભૂલો કરતા જ હશું, થતી જ હશે, પણ મહારાજને કહે છે કે મારી ભૂલને માફ કરીને અમને પોતાનું દીદાર કરાવતા રહેજો, અમારું જીવન ન્યાય કરતા રહેજો। આ સુંદર અને એ જ આ ધર્મકુળની વિશેષતા છે એ પદના માધ્યમે કરીને, કારણ કે પદ એ જ બતાવે છે જોડાજો કોણામાં, મારામાં નહીં, જોડાજો ભગવાનની અંદર, ભગવાનમાં રહેજો। અને એ જ આ ધર્મકુળની ખાસિયત છે। બાળલાલજીએ પણ કીધું ને, કર્મણ્યવાધિકાર હસ્તે માફલેશું કદાચન, આ શબ્દોની સાથે એમને પણ આપણને એ જ ઉપદેશ કર્યો છે, કર્મ કરજો કોની માટે, ભગવાનની હાથે। ભગવાનની માટે જો કર્મ કરશો ને તો ફળ પ્રદાતા ભગવાન છે। કદાચ મને એકલાને રાજી કરી લેશો ને તો મોક્ષ મળવાનો નથી, પણ મારા માધ્યમે કરીને જો ભગવાનના થઈ જશો ને ભગવાનને રાજી કરી લેશો ને તો જ મનુષ્ય દેહ સાર્થક થશે ને થશે, બાકી તમને કોઈ ધામ સુધી પહોંચાડવા વાળું છે નહીં। એ જ આ મનુષ્ય દેહ અને આ ધર્મકુળની એ વિશેષતા છે। એટલે જ મહારાજે કીધું એમ કે અમને અયોધ્યાવાસી એમના અમારા વખાણ કર્યા છે એવું નથી, બરાબર ને। ઘણા પ્રશ્નો કરે, વચનામૃત ને બધું વાંચીએ છીએ,
તો એની અંદર ધર્મકુળના વખાણ તો એવા ક્યાંય કર્યા જ નથી. મહારાજ એમ કહે છે કે મહારાજ વચનામૃતને એમાં સંતોના અને બીજા બધાના વખાણ વધારે, પણ મહારાજે ખાલી હું કહું, હું ઘણી વખત દ્રષ્ટાંત આપું, 2 કે 3 જ દ્રષ્ટાંત આપું ને ત્યાં મહારાજે આખું ધર્મકુળનો મહિમા એ 3 વાક્યમાં મહારાજે કહી દીધું. પહેલું અને એને સમજવાની રીત, એને સમજવું જીવનમાં જરૂરી છે. પહેલું વચનામૃતમાં મહારાજે શું કીધું? પહેલું પગથિયું શું બતાવ્યું? ધર્મકુળને આશ્રિત એવો ભગવાનનો ભક્ત. મહારાજે પહેલું તમને પગથિયું આપ્યું કે આ જીવનની અંદર આવશો, મનુષ્ય તન લઈ લેશો, પોતાના મનની વૃત્તિને ભગવાનમાં જોડશો, પણ પહેલું પગથિયું ધર્મકુળને આશ્રિત. પણ શું કીધું? હવે જો મારે આનો ગેરલાભ લેવો હોય તો હું શું કરીને લઉં? હું એમ જ કહું, ધર્મકુળને આશ્રિત થાઉં તો જ તમારું કલ્યાણ. બરાબર ને? મારે લાભ લેવો હોય તો એમ લઉં ને કે ધર્મકુળને રાજી કરી લો એટલે તમારો મોક્ષ પાકો. પણ એવું મહારાજ કહેતા નથી. મહારાજે શું કીધું? ધર્મકુળને આશ્રિત એવો ભગવાનનો ભક્ત. મારો ભક્ત થાય કલ્યાણ થવાનું નથી. મહારાજ કહે છે કે આ માધ્યમ આપ્યું કે જે તમને લાયસન્સ આપશે એના હાથે કંઠી પહેરશો ને તો તમે મારા ઓટોમેટિક ગણાઈ જશો. એ તમારું પહેલું પગથિયું એ ભગવાને તમને ધર્મકુળના રૂપમાં આપ્યું. મહારાજે આ પહેલી વિશેષતા કીધી. બીજું મહારાજ કહે છે વચનામૃતની જ્યારે વાંચન કરો ને તો વચનામૃતની અંદર મહારાજને બીજા ઘણા બધા મોક્ષના પ્રશ્નો અને કલ્યાણના પ્રશ્નો, ઘણા બધા પ્રશ્નો ભગવાનને કરવામાં આવ્યા, પણ સૌથી સહજ અને સરળ મોક્ષનો માર્ગ જો ભગવાનને કોઈએ પૂછ્યો હોય, જીવ પ્રાણી માત્રના મોક્ષની સરળતાની ચિંતા કોઈએ કરી હોય તો અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ અને રઘુવીરજી મહારાજે પ્રશ્ન કર્યો છે કે આ સંસારની અંદર મોક્ષની પ્રાપ્તિના અનેકો માધ્યમ છે, એમાં સૌથી સરળ અને સહજ એવો કયો માર્ગ છે કે જે માધ્યમે કરીને જીવાત્મા એ સહજે આપના ધામ સુધી પહોંચી શકે? તમારા જીવની ચિંતા એ વચનામૃતની અંદર એ રઘુવીરજી મહારાજ અને અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજે કરી. અને ત્યારે મહારાજે એનો પ્રત્યુત્તર કરતા કીધું કે આ સંસારમાં આવ્યા પછી જીવાત્મા કદાચ ભક્તિના માર્ગ ઉપર, ભજનના માર્ગ ઉપર ક્યાંક કચાશ કરી જાય, પણ જો એ જીવાત્માને મને રાજી કરતા આવડી જાય ને તો એ મારા રાજીપાથી સરળ મોક્ષનો બીજો કોઈ માધ્યમ આ સંસારની અંદર નથી. અને મારો રાજીપો કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? તો કે જીવાત્મા જ્યારે અમારી આજ્ઞામાં જીવતો થઈ જાય, મારી આજ્ઞામાં રહેતો થાય, તો એ મારી આજ્ઞાના અવલંબને કરીને એ જીવાત્મા ઉપર અમે સહજે રાજી થઈ જઈએ છીએ. બીજી મોક્ષની ચિંતા, બીજા ધર્મકુળના વખાણ એ મહારાજે વચનામૃતની અંદર ત્યાં કર્યા. ત્રીજું મહારાજે કીધું કે આ જગતની અંદર અમને સૌથી વધારે રાજી કરતા કોને આવડે છે? ત્યારે મહારાજના શબ્દો છે, અયોધ્યાવાસી જેવું આવડે ને એવું આ સંસારમાં બ્રહ્માનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામીને પણ આવડતું નથી. અને આજે એ કુળની અંદર અમને જન્મ મળ્યો ને એનું આ તાદૃશ્ય પ્રમાણ છે કે આજે આ ઉંમરે પણ તમારું લક્ષ્ય શું બતાવે છે? એટલું જ બતાવે છે, આમાંથી કોઈમાં લોભાશો નહીં. થજો કોણા? સ્વામિનારાયણના થજો, એને શિક્ષાપત્રી, એના સત્સંગી જીવનને, એના વચનામૃતના થજો. એટલું થઈ જશો ને એટલે જીવનમાં ગમે તેવી વિટંબણા આવશે, ગમે તેવા અવલંબનો આવશે, ગમે તેવા અવરોધો આવશે, ગમે તેવા આશ્વાસનો આવશે, એ બધાથી પરે થઈને ભગવાનનો આશરો રાખીને અક્ષરધામ સુધી ચોક્કસપણે પહોંચશો. એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. એટલે અમારા સમગ્ર ધર્મકુળ પરિવાર પરમ પૂજ્યપાદ સનાતન ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય અસવ ગાદીવાળા માતુશ્રી, પરમ પૂજ્યપાદ મોટાભાઈ શ્રી નુગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ અને આજની દિવ્ય સભાની અંદર અહીંયા પ્રત્યક્ષ બિરાજમાન એવા અમારા મોટા બેન શ્રી રમાકુંવરબા, બંને બાળલાલજી લાલી રાજા, સમગ્ર ધર્મકુળ પરિવાર વતી અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ ભક્તોને અને વિશેષ કરીને તમામ બાળકોને જેને આજે અહીંયા ઇનામ મળ્યું છે એ તમામને હું આ દિવ્ય માસિક સભાના અંતરથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને વધામણા આપું છું. સર્વનું જીવન મંગળમય થાય, સર્વ જીવનમાં ખૂબ સુખ્યા થાવ એવા અંતરના શુભ આશીર્વાદ આપી અને અહીંયા પ્રસંગ પતે પછી ભલામણ કરી લઉં છું, મહાપ્રસાદ હરખો લઈ લેજો. બરાબર ને? એટલે હમણાં મને ગમ્યું, શશાંકભાઈ બહુ સુંદર કીધું, લાલજી મહારાજ આપણે બધા છેક વડોદરાથી આવ્યા, લાલજી મહારાજ વડતાલ થયા એમ કીધું. મને બોલવાની રીત હતી ને બહુ ગમી એમ. એ સમજજો, બધું આ બધું સમજજો એમ. આ બધી જીવનની એ આપણા જીવનનું સાચું ભાણું આ છે. આ ભાણું છે. આ ગમ્મત સાથે જ્ઞાન ને આ કરીએ. હું કહું વચનામૃત સત્સંગી જીવનને ગંભીર પ્રવચન હું કરી શકું છું. મને આનંદ એટલે આવે કે આ થોડું હસતા હસતા કર્યું, યાદ રહી જશે ને તો મારું કામ સફળ થઈ ગયું એમ મારે માની લેવું.
બરાબર. બાકી વચનામૃત તમને એમને સમજાવે દેવું તો આમાં ઘણા નહીં ટપો પડે. બરાબર છે ને, ઘણા ને એવું હશે. પણ એ ન થાય. એટલે પ્રસાદે જમજો અને અહીંયા જે આજે કથા વાર્તા સાંભળી, સુંદર કીર્તનો સાંભળ્યા અને આ મહેનત જે થઈ છે એને જીવનમાં દરેક ભક્તો યાદ કરજો. દરેકનું ખૂબ મંગળ થાય એવી વડતાલવાસી હરિકૃષ્ણ મહારાજ લક્ષ્મીનારાયણ દેવના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. સહેજાનંદ સ્વામી મહારાજ.